Hello everyone, welcome to our channel. Today I am going to discuss about the statistics for management subject, which is very useful for MBA general students of all universities. So first let me discuss about what is statistics. It is a tool which is widely used in our practical life situations, and in the statistics numbers are very important. In statistics numbers are very important. They are considered as raw materials. Whatever the data we collect, that will be in the form of numbers, and the numbers are very important in the statistics. They are considered to be as the raw material for the statistics. And this statistics includes quantitative information. This statistics includes quantitative information such as collection, analysis, and interpretation of quantitative information. Statistics includes quantitative information such as collection, analysis, and interpretation of the quantitative information. Statistical data is analyzed by using various methods. This statistical data, whatever we collected, will be in the form of numbers, and it is analyzed by using various methods, and we term them as the statistical methods. Where the statistical methods are used means these statistical methods are used in forecasting, controlling, and exploring the information. The statistical methods are used in forecasting, controlling, and exploring the information. And next, we move to next topic, that is managerial applications of statistics. Managerial applications of statistics. Statistics is applied in planning. Statistics is applied in planning in the business, economics, or government level. In the business, economics, or government level. Statistics is also used in state, which is used to collect data for making fiscal and military policies. Fiscal and military policies. It is used for prices, production, income, consumption, expenditure, and profits by the government. It is used for prices, production, income, consumption, expenditure, and profits by the government. Right? Statistics is also used in mathematics. Statistics and mathematics both are interrelated subjects. These two subjects are based on the concepts of theory of probability. The important role of mathematics into statistics evolved into a new branch of statistics, which is called as mathematical statistics. Statistics in economics. Actually, the relationship between the statistics and the economics was first explained by William Petty in a book which is called as Political Arithmetic. The statistical techniques are used to solve the economic problems like production, consumption, distribution of income, wealth, and profit, etc. And next application of this statistics is statistics in business and management. Most of the managerial decisions are based on the statistical information. Business forecasting techniques also based on statistical information. In statistics, the very important topics is central tendency. What is meant by central tendency? Central tendency is a statistical measure which identifies a single value as representative of an entire distribution. ఒక సింగిల్ వాల్యూ మొత్తం నంబర్స్కి సంబంధించి ఒక సింగిల్ వాల్యూతో మనం రిప్రజెంట్ చేసేదాన్ని సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటాం. This central tendency aims to provide an accurate description of the entire data. మొత్తం డాటా గురించి ఒక చిన్న వాల్యూ చెప్తుంది అని అర్థం అన్నట్టు. It is a single value that is most typical or representative of the collected data. A single value which is the typical or representative of the collected data. అంటే స్టాటిస్టిక్స్లో మెయిన్గా డాటా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే నంబర్స్, మనం ఫస్ట్ డెఫినేషన్లో చెప్పుకున్నట్టుగా నంబర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ స్టాటిస్టిక్స్. Numbers play the major role. That means we collect some information from the people about a product అయి ఉండొచ్చు, లేదా వాళ్ళ యొక్క సిచ్యువేషన్ అయి ఉండొచ్చు, ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు, ప్రాఫిట్స్ అయి ఉండొచ్చు,
వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఆ టోటల్ డాటాని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఒక సింగిల్ వాల్యూ కనుక ఉందనుకోండి, దాన్ని సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటాం. ఈ సెంట్రల్ టెండెన్సీ ఎలా ఉండాలంటే, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ ఎలా ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్లీ డిఫైన్డ్ అండ్ నాట్ అంబిగ్వియస్. ఇట్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్. It should be very clearly defined and should not be ambiguous. It should be easy to understand and simple to calculate. It should be easy to understand and simple to calculate. And in this central tendency, all observations are to be considered. Central tendency calculate చేసేటప్పుడు మనం ఎంతైతే డేటా కలెక్ట్ చేస్తున్నామో అవన్నిటిని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ వేరియస్ మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ. సెంట్రల్ టెండెన్సీని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనకి మెయిన్లీ 7 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అందులో మీను, మీడియను, మోడ్, రేంజ్, అప్పర్ అండ్ లోవర్ క్వార్టైల్స్, వేరియన్స్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఈరోజు మనము మీన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అది కూడా గ్రూప్డ్ డాటాకి అయితే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అన్గ్రూప్డ్ డాటాకి అయితే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం. మీన్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై డివైడింగ్. Mean is calculated by dividing the sum of all the observations. By dividing the sum of all the observations. Mean ఎలా calculate చేస్తారు? By dividing the sum of all the observations with the number of observations. అంటే మనం కొంత డాటాను కలెక్ట్ చేసాం అనుకుందాం. ఎంత డాటాను కలెక్ట్ చేసామంటే ఒక 10 మెంబర్స్ డాటా కలెక్ట్ చేసాం అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ 10 అవుతాయి. 10 మెంబర్స్కి సంబంధించిన ఒక డాటా కలెక్ట్ చేసినప్పుడు 10 మెంబర్స్లో ఫర్ సపోజ్ మనం ఆ 10 మెంబర్స్ సంబంధించిన మార్క్సే కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. స్టాటిస్టిక్స్లో వాళ్ళకి వచ్చిన మార్క్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఒక పర్సన్కి 50 వచ్చిండొచ్చు, ఇంకో పర్సన్కి 52 వచ్చిండొచ్చు. అలా 10 మెంబర్స్కి ఒక్కొక్క వాల్యూ వచ్చిన వాల్యూ తీసుకొని వాటన్నిటి సమ్ డివైడెడ్ బై ద నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ని మనము మీన్ అని అంటాం. ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై డివైడింగ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద అబ్జర్వేషన్స్ విత్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్. ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద అబ్జర్వేషన్స్. It is simply the average of all the observations. So it is called as mean. Mean can be calculated for ungrouped data and grouped data. Mean can be calculated for ungrouped data and grouped data. Right. So first we discuss about the formula which is used to get the mean for ungrouped data. So here the mean is represented by x bar and the observations are represented by x1, x2, x3 up to so on xn. So as the definition itself, it says that the sum of all observations divided by number of observations. The sum of observations x1 plus x2 plus x3 up to so on plus xn divided by n. N is the number of observations. So we can also write this one as x bar is equal to summation of x by n, where n is the number of observations. Where n is the number of observation. Here x bar represents the arithmetic mean. X bar represents the arithmetic mean. Next we are going to discuss another formula which is used to calculate the arithmetic mean for grouped data. For grouped data, class intervals and frequency of each class are given. Class intervals istaru, frequency kuda istaru. For grouped data ku vachesariki they will give you class intervals and frequency of each class. Formula is x bar. X bar ఇంత ముందు చెప్పుకున్నాము, which is nothing but arithmetic mean, which is equal to summation of f into x divided by n. Summation of f into x divided by n. f అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఈచ్ క్లాస్. x is equal to ఏంటిది ఇక్కడ? మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఈచ్ క్లాస్. n is equal to ఏంటి ఇక్కడ? టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. f అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ, x is equals to మిడ్ పాయింట్, n is equal to total frequency. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక అన్గ్రూప్డ్ డాటా యొక్క మీన్ని కనుక్కోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ మనం ఫైండ్ ద మీన్ మార్క్స్ ఆఫ్ 10 స్టూడెంట్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ హూజ్ మార్క్స్ ఆర్ గివెన్ బిలో. 10 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఒకరికి 35 వచ్చాయి, ఇంకొకరికి 42, ఇంకొకరికి 50, ఇంకొకరికి 36, 48, 70, 60 ప్లస్ 72, 80 అండ్ 51. 10 మెంబర్స్కి వచ్చిన మార్కులు ఇవి. మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద మీన్. ఇలా చూడగానే మనం ఏం చేయాలంటే ఇవన్నీ కూడా ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్స్ యొక్క మార్క్స్. ఇవి గ్రూప్ చేయలేదు. అన్గ్రూప్డ్ డాటా. అన్గ్రూప్డ్ డాటా అన్నప్పుడు మనకు కావాల్సిన మీన్ ఫార్ములా ఏంటిది? ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎన్. ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎన్. ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమంటున్నాము? సమ్ ఆఫ్ ఆల్ అబ్జర్వేషన్స్. సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్, సమ్ ఆఫ్ ఆల్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే 35, 42, 50 ప్లస్ 36, 48, 70, 60, 72, 80, 51. సో యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్
observations. These are the observations. So 35 plus 42 plus 50 plus 36 plus 48 plus 70 plus 60 plus 72 plus 80 plus 51 whole divided by how many number of observations are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 observations are there. So all the sum of these observations divided by number of observations. The sum of this one is 544. నేను నా క్యాలిక్యులేటర్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాను. 544 divided by 10. So when you calculate this one, so the 0 is cancelled here, you can put a point here. 54.4 is the mean or average marks in the mathematics. Mean or average marks in the mathematics. So this is one of the method to calculate the mean. And here in this case the data is ungrouped data. The data is ungrouped data. Next, క్యాలిక్యులేట్ ద మీన్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా ఒక టేబుల్ ఇచ్చారండి, ఇక్కడ సేమ్ మార్క్స్ ఇచ్చారు, కాకపోతే ఏం చేస్తారు, ఇది గ్రూప్ చేశారు. అంటే 0 to 10 మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ 2 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 10 to 20 వచ్చిన వాళ్ళు 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 20 to 30 వచ్చిన వాళ్ళు 6 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 30 to 40 వచ్చిన వాళ్ళు 8 మెంబర్స్ ఉన్నారు, అండ్ 40 to 50 వచ్చిన వాళ్ళు 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇది గ్రూప్డా అన్గ్రూప్డా అంటే దిస్ ఈస్ ద గ్రూప్డ్ డేటా. This is the grouped data. For the grouped data, we can find the arithmetic mean by using this formula, which is x bar is equal to summation of f into x by summation of f. లేదా n అని కూడా అనొచ్చు, లేదా దీన్ని మనము summation of fx divided by n అని కూడా అనొచ్చు. టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన మార్క్స్ని మనం ఏం చేద్దామంటే, వాడు ఇవ్వడమే మనకి క్లాస్ ఇంటర్వెల్లో ఇచ్చాడు. 0 to 10 మనకి ఎంతమంది ఉన్నారు, 2 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అండ్ 10 to 20 ఎంతమంది ఉన్నారు, 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 20 to 30 ఎంతమంది ఉన్నారు, 6 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 30 to 40 ఎంతమంది ఉన్నారు, 8 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 40 to 50 ఎంతమంది ఉన్నారు, 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అంటే ఇలాంటి ఒక డేటా, అంటే గ్రూప్డ్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా మీరు ఒక టేబుల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి. అందులో ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ తీసుకోవాలి. అంటే ఏవైతే 0 to 10, 10 to 20 ఇలా మార్క్స్ ఇచ్చిన వాటిని క్లాస్ ఇంటర్వెల్ మార్క్స్ ఇస్తారు కదా, వాటిని మనం క్లాస్ ఇంటర్వెల్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్ మిడ్ పాయింట్ తీసుకోవాలి, మిడ్ పాయింట్ తీసుకోవాలి. అండ్ అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్, అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ అంటే ఏదైనా ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ లాగా ఇచ్చారనుకోండి, దాన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ లాగా తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ కాలంలో ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ అనే కాలంని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఈ మిడ్ పాయింట్ని మనం ఎక్స్ అనుకుందాము, దీన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి ఎఫ్ అనుకుందాము. ఎఫ్ ఇంటూ ఎక్స్ చేస్తే ఈ వాల్యూ వస్తుంది. ఇప్పుడు 0 to 10 ఉందండి క్లాస్ ఇంటర్వెల్, అందులో మిడిల్ పాయింట్ ఏంటి, 0 నుండి 10 వరకు మిడిల్ పాయింట్ ఏంటి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో ఇందులో మిడిల్ పాయింట్ ఏంటి మనకి, ఇందులో మిడిల్ పాయింట్ మనకి 5. ఇందులో మిడిల్ పాయింట్ ఏంటి మనకి 5 ఈజ్ ద మిడిల్ పాయింట్. 10 to 20 ఉందనుకోండి, ఇందులో మిడిల్ పాయింట్ ఏంటిది మనకి 15. ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు సార్, ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కంటే ఇంకా ఈజియెస్ట్ మెథడ్ ఏంటిది, 10 + 0 divided by 2 అంటే 10/2. 10/2 అంటే ఎంత వచ్చింది, 5. 5 ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్. ఇక్కడ 10 + 20 divided by 2 అంటే 30 divided by 2 ఎంత వచ్చింది మనకి 15. 15 ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్. 20 + 30 50 divided by 2 25 mid point. 30 + 40 70 divided by 2 mid point is 35. 40 + 50 90 90 divided by 2 45 is the mid point. So mid point calculation అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, f into x 2 into 5 f into x అంటే ఇది f వాల్యూ, ఇది x వాల్యూ. 2 into 5 2 into 5 10 4 into 15 60 25 into 6 150. Next 35 into 8 280. Next 45 into 10 450. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20 + 10. మొత్తం అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ని మనకి ఇక్కడ అంటే 30. దీన్నే n అని కూడా అనొచ్చు. సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, 30. నెక్స్ట్ ఈ టోటల్ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ వన్ 10 + 60 + 150 + 280 + 450 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 950. సో మనకి సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎక్స్ వచ్చింది, ఎన్ వాల్యూ కూడా తెలిసిపోయింది. తీసుకొచ్చి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎక్స్ 950 divided by 30. సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎక్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి 950 వచ్చింది. అండ్ ఎన్ వాల్యూ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి 30 వచ్చింది. 950 divided by 30 క్యాలిక్యులేటర్ యూస్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ బి 31.66. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు యూస్ ద క్యాలిక్యులేటర్. అలో చేస్తారండి, నో ప్రాబ్లం. నార్మల్ క్యాలిక్యులేటర్ అలో చేస్తారు, రైట్.
సో ఇది అన్గ్రూప్డ్ డాటా, గ్రూప్డ్ డాటాలో మీన్ కనుక్కునేటువంటి 2 మెథడ్స్. నెక్స్ట్ మీడియన్ అంటే ఏంటి? మీడియన్ అంటే సింపుల్గా మిడిల్లో వచ్చే వాల్యూ. మీడియన్ ఈజ్ ద మిడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఆల్ ద గివెన్ అబ్జర్వేషన్స్. Median is the mid value of the all the given observations. It is that value of the variable which divides the group into 2 equal parts. అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది, మనం ఇచ్చినటువంటి ఏవైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో, డాటా ఉందో ఆ డాటాని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది. ఒకటి హయ్యర్ అండ్ ఇంకొకటి ఏమో లెస్సర్. అంటే మీడియన్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న డాటా, మీడియన్ కంటే తక్కువ ఉన్న డాటాగా డివైడ్ చేస్తుంది. అందుకని దీన్ని ఏమంటారంటే పొజిషనల్ యావరేజ్ అని అంటారు. ఇది చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు మనము. ఇందులో కూడా ఏంటంటే మనకి అన్గ్రూప్డ్ డాటా ఇస్తాడు అండ్ అలాగే గ్రూప్ డాటా కూడా ఇస్తాడు. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీకు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, క్యాలిక్యులేట్ ద మీడియం ఆఫ్ 6 అబ్జర్వేషన్స్. సమ్ వాల్యూ ఉంది ఇక్కడ మనకి 40, 12, 80, 6, 18, 30 అనే ఒక 6 అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ. దీనికి మీడియన్ కనుక్కోవాలి. ఈ మీడియన్ కనుక్కోవాలంటే ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఒక హ్యాపజాడ్ మేనర్లో ఉన్నాయి, జిగ్జాగ్ మేనర్లో ఉన్నాయి. వీటిని మనము అసెండింగ్ ఆర్డర్లో కానీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో కానీ మనము అరేంజ్ చేసుకోవాలి. సో స్టెప్ 1లో ఏం చేయాలి, అరేంజ్ ద డాటా ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. మనం ఏం చేద్దాం, దీన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నేను. సారీ అసెండింగ్ చేయాలంటే డిసెండింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చండి, నో ఇష్యూ. సో అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే చిన్న నెంబర్ నుంచి పెద్ద నెంబర్ వరకు. సో ఫస్ట్ 6 వస్తుంది, తర్వాత 12, తర్వాత 18, తర్వాత 30 అండ్ తర్వాత 40, తర్వాత 80 అనే నెంబర్స్ వస్తాయి. సో అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఇవి కౌంట్ చేయాలి. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇవి, 1, 2, 3, 4, 5, 6 మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి, 1, 2, 3, 4, 5, 6 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో ఈ 6 వాల్యూస్ అంటే 6 ఈజ్ ద ఈవెన్ నెంబర్. 6 ఈజ్ ద ఈవెన్ నెంబర్. అప్పుడు మనం మీడియన్ కనుక్కోవడానికి ఈ ఫామ్లో యూస్ చేయాలి. ఆడ్ నెంబర్కి వేరే ఫామ్లో యూస్ ఉంటుంది, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు వేరే ఫామ్లో ఉంటుంది. సో మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ మిడిల్ 2 టర్మ్స్. సమ్ ఆఫ్ మిడిల్ 2 టర్మ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసిన తర్వాత మనకి మిడిల్లో వచ్చేటువంటి అంటే ఇప్పుడు ఇది కట్ అయింది అనుకుందాం, ఇది వెళ్ళిపోయింది అనుకుందాం, ఈ 2 ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ ద మిడిల్ 2 టర్మ్స్. మనం ముందే చెప్పుకున్నాం కదా, మీడియన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మిడిల్ వాల్యూ. కానీ ఇక్కడ మనకి మిడిల్ 2 వాల్యూస్ వచ్చాయి. ఎందుకు, ఇది ఈవెన్ నెంబర్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో సమ్ ఆఫ్ ద మిడిల్ 2 టర్మ్స్ డివైడెడ్ బై 2 అంటే 18 + 30 డివైడెడ్ బై 2. 18 + 30 డివైడెడ్ బై 2. 18 + 30 48. 48 డివైడెడ్ బై 2 ఎంత వస్తుంది మనకి, 24. సో 24 ఈజ్ ద మీడియన్ ఆఫ్ దిస్ అన్గ్రూప్డ్ డాటా అండ్ ఆల్సో ఆఫ్ దిస్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ వస్తే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్ములా ఏంటిది, సమ్ ఆఫ్ మిడిల్ 2 numbers డివైడెడ్ బై 2 ఈజ్ ద మీడియన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, క్యాలిక్యులేట్ ద మీడియన్ ఫర్ 7 అబ్జర్వేషన్స్. 7 అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకంటే ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ లెక్క పెట్టేసుకోండి ముందుగానే. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ఉన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయండి. 7 ఉన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయండి. n+1/2th టర్మ్ ఇది. ఇక్కడ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మీడియన్ ఇవ్వట్లేదు, n+1/2th టర్మ్ అంటే ఏ టర్మ్లో వస్తుందో చెప్తున్నది. సో ఫస్ట్ యాజ్ యూజువల్గా మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ని మనము అసెండింగ్ ఆర్డర్లో కానీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో కానీ అరేంజ్ చేసుకోవాలి. మనం అరేంజ్ చేసుకున్నాం 6, 12, 18, 30, 40, 60, 80 అరేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని కౌంట్ చేయండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ఉంది. 7 అనేది ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి ఈ ఫార్ములా యూస్ చేస్తున్నాం. ఎన్ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ, ఎన్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ 7. సో మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n+1/2. ఈ ఫార్ములాలో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 7 + 1/2. 7 ఎందుకు తీసుకున్నాం సార్ మనం ఇక్కడ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 7 ఉన్నాయి కాబట్టి 7 + 1 ఎంత, 8. 8 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 4. 4th టర్మ్ ఈజ్ ద మీడియన్. 4th టర్మ్ ఈజ్ ద మీడియన్ అంటే డైరెక్ట్గా వాల్యూ చెప్పట్లేదు, ఏ టర్మ్లో వస్తుందో చెప్తున్నాం మనం. అంటే ఇప్పుడు 6, 12, 18, 30, 40, 60, 80 అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ అయిన తర్వాత ఇందులో ఇది ఫస్ట్ టర్మ్, ఇది సెకండ్ టర్మ్, ఇది థర్డ్ అండ్ ఈ 30 అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది 4th టర్మ్. దేర్ఫోర్ మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 30. మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 30. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. రేపు మీకు క్లాస్ ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని ఇంకొక వీడియో పోస్ట్ చేస్తాను. అందులో మనము మీడియన్ ఫర్ గ్రూప్ డేటా ఒకటి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాము. అండ్ అలాగే మోడ్ ఒకటి, రేంజ్ అండ్ రిమైనింగ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రేపటి క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.